السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے پاکستان کے شہر جڑانوالہ میں مشتعل ہجوم کی جانب سے مسیحی برادری کی املاک کو نقصان پہنچانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ہے کہ امریکہ سب کے لیے یکساں طور پر اظہار رائے، عقائد اور مذہب کی آزادی کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ جڑانوالہ میں گزشتہ روز توہین مذہب کے الزام پر مشتعل ہجوم نے مسیحی برادری کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی تھی اور گرجا گھروں کو آگ لگا دی تھی۔ واقعے کے بعد شہر میں اب بھی صورتحال کشیدہ ہے۔ پولیس نے واقعے کے 2 مقدمات درج کر کے ہنگامہ آرائی کے الزام میں 129 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے مطابق جڑانوالہ میں 8 گرجا گھر نذر آتش کیے گئے ہیں۔ پنجاب کی نگراں حکومت نے واقعات کی سائنٹیفک طریقے سے تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے پاکستان کے نگراں کابینہ کے ارکان سے حلف لیا ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں جمعرات کو ہونے والی ایک تقریب میں حلف اٹھانے والے نگراں وزراء میں جلیل عباس جیلانی، شمشاد اختر، سرفراز بگتی، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نور علی حیدر، مرتضی سولنگی، جمال شاہ، ڈاکٹر ندیم چاند، انیق احمد اور عمر سیف شامل ہیں۔ باضابطہ طور پر نگراں وزراء کے محکموں کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق سابق سفارتکار جلیل عباس جیلانی کو وزیر خارجہ، سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر وزیر خزانہ اور سرفراز بگتی کو وزارت داخلہ کا محکمہ دیے جانے کا امکان ہے۔ پشتونوں کو درپیش سیکیورٹی، معاشی اور انتظامی مسائل کو حل کرنے کے نعرے پر قائم تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ کے زیر اہتمام جمعے کو اسلام آباد میں ہونے والی ریلی میں شرکت کے لیے جنوبی اور شمالی وزیرستان سمیت خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع سے قافلے جمعرات کے روز روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے پی ٹی ایم کے اسلام آباد ریلی کے بارے میں کوئی اعلامیہ یا بیان سامنے نہیں آیا ہے، البتہ چند روز قبل 14 اگست کے روز احتجاجی مظاہرے کرنے کی دھمکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبے کے بیشتر اضلاع میں سیاسی اور سماجی اجتماعات پر دفعہ 144 کے تحت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ افغانستان میں اقتدار کی دوسری سالگرہ کے موقع پر طالبان عہدیداروں نے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ملک بھر میں ہر قسم کی سیاسی اجتماعات اور سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ طالبان حکومت نے سیاسی جماعتوں پر پابندی ایک ایسے وقت میں لگائی ہے جب دنیا بھر میں افغانستان میں خواتین، بالخصوص خواتین کی تعلیم پر پابندی اور انسانی حقوق کی مبینہ پامالی پر تنقید کی جا رہی ہے۔ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش میں مسلسل بارشوں نے اس ہفتے کم از کم 72 افراد کی جان لے لی ہے۔ مانسون کے نتیجے میں مٹی کے تودے گرنے اور سیلاب کی وجہ سے سڑکیں ڈوب گئی ہیں اور عمارتیں بہہ گئی ہیں۔ اس پہاڑی ریاست میں امدادی کارکن مشکل موسمی حالات میں کام کر رہے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ریاست میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے اور آئندہ چند روز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ امریکہ نے بدھ کے روز 3 اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جن پر اس نے شمالی کوریا اور روس کے درمیان ہتھیاروں کے سودے سے منسلک ہونے کا الزام لگایا ہے۔ واشنگٹن یوکرین میں روس کی جنگ کی حمایت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے۔ بیلاروس کے رہنما الیگزینڈر لوکاشینکو نے منسک میں چین کے وزیر دفاع لی شانگ فو سے چین کے ساتھ قریبی فوجی تعلقات استوار کرنے کے سلسلے میں ملاقات کی ہے۔
लुकाशेंको ने कहा कि हमारी पॉलिसी एक मजबूत मईशत और ताकतवर सिफारतकारी पर मबनी है और तकनीकी और फौजी ताउन के शोबे में आपकी हिमायत के लिए हम बहुत मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस सिलसिले में हम हमारे दोस्तों पर इन्हिसार करते हैं, खासतौर पर रूसी फेडरेशन और चीन पर। लुकाशेंको ने बेलारूस और चीन के दरमियान शराकतदारी को फरोग देने के लिए फरवरी और मार्च सन 2023 में बीजिंग का दौरा किया था। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान सऊदी अरब के एक रोजा दौरे पर रियाद पहुंच गए हैं। चीन की सालिसी से सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाल होने के बाद किसी ईरानी वजीर खारजा का यह पहला दौरा रियाद है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक वजीर खारजा एक रोजा दौरे पर जुमेरात को रियाद पहुंचे, जहां वो अपने सऊदी हम मनसब और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वजीर खारजा के मुताबिक दौरे में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। लीबिया के फौजी हुक्काम ने 444 ब्रिगेड मिलिशिया के लीडर महमूद हमजा को रिहा कर दिया है। पीर को महमूद हमजा को उनके मुखालिफ ग्रुप अर्रात फोर्स ने हिरासत में ले लिया था, जिससे बाद में तराबलस में दोनों ग्रुप्स के दरमियान झड़पें शुरू हो गई थीं, जिनमें कम से कम 55 अफराद हलाक हुए। ये दोनों मुसल्लह गिरोह 2011 में मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की हुकूमत खत्म होने के बाद से इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक दोनों मुसल्लह गिरोहों में वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद अल दबिया की सालिसी से जंग बंदी हुई है, जिसके बाद तराबलस में हालात काबू में आ गए हैं। जनूबी कोरिया ने दावा किया है कि शिमाली कोरिया अपना जासूस सैटेलाइट खला में भेजने की दोबारा कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी जानिब से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के मजीद तजर्बात भी मुतवक्के हैं। जनूबी कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने मुल्क के कानून साजों को दी जाने वाली एक ब्रीफिंग में दावा किया है कि शिमाली कोरिया 9 सितंबर को अपने क़याम की 75वीं सालगिरह से कबल अपने जासूस सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी कर रहा है। शिमाली कोरिया की हुकूमत ने इससे कबल रवां साल मई में भी एक सैटेलाइट खला में भेजने की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गई थी। मलेशिया की रियासत सेलेंगोर में एक तैयारा गिर कर तबाह हो गया, जिसमें मकामी हुक्काम के मुताबिक 8 मुसाफिरों और अमले के साथ साथ एक मोटरसाइकिल सवार और ड्राइवर समेत 10 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के सरबराह उमर हुसैन खान ने कहा कि छोटा क्राफ्ट तैयारा लैंडिंग से 2 मिनट की दूरी पर था कि टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया और हाईवे पर गिरकर तबाह हो गया और उसकी ज़ाद में आकर एक मोटरसाइकिल और कार भी तबाह हो गई। इस हादसे से कोई जिंदा नहीं बचा। यूक्रेन में एक तंजीम उन साबिक फौजियों की मदद कर रही है जो रूस के खिलाफ लड़ाई में अपनी बीनाई से महरूम हो गए थे। तंजीम की कोशिश है कि ये लोग माजूरी से बच सकें। शहर की एक पुरहुजूम सड़क पर एक 34 साल शख्स अब पहली मर्तबा आजादाना चल रहा है। वो 1 साल कबल कान के फटने के सबब बीनाई से महरूम हो गया था। वो नक्लो हरकत की सफेद छड़ी की मदद से 600 मीटर का रास्ता मुकम्मल करता है और एक ट्रेनर उसके आगे चलता है। बसारत से महरूम अफराद कई हफ्तों की ट्रेनिंग से खाना तैयार करना, बाहर आना जाना और सेल फोन का इस्तेमाल सीखते हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।